अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि एक दोस्त जब दूल्हा बनता है तो दूल्हा बनने के साथ साथ वो अपने दोस्त को भी कत्ल कर देता है। कत्ल की वारदात कैसे होती है, कत्ल क्यों होता है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना मनावा की हदूद में एक 21 साला नौजवान जिसका नाम शफकत अली है, वो अपने एक दोस्त की शादी पर उसकी खुशी में शरीक होने के लिए जाता है और वापसी पर उसी का वही दोस्त जो कुछ देर पहले दूल्हा बनता है, वो अपने दोस्त शफकत को गोली मार के कत्ल कर देता है। मकतूल का ताल्लुक़ पाकपतन से है। घर वाले उसको तलाश करते हैं और लाहौर आ जाते हैं। मुकदमा दर्ज होता है अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पता ये चलता है कि दूल्हा और उसके दोस्त और उसके लवाहिकीन उसको कत्ल करने के बाद एक जगह पर उसकी लाश को फेंक देते हैं। वाक़या है क्या, किस तरह से कत्ल किया गया, मकतूल के वालिद हैं हमारे साथ जो मुकदमे के मुद्दई हैं, उनसे बात करते हैं और दीगर रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया। किन्नी उम्र सी बेटे दी? 21 साल उम्र है जी बेटे ने। 21 साल उम्र सी ते इत्थे की करन आया सी? तुसीं ते पाकपतन दे रहन वाले हो। वो जी इत्थे आया सी फ्रूट पाने का काम करदा सी, मजदूरी हैगी। अच्छा, मजदूरी करन वास्ते आया सी। ठीक है। ते इत्थे वो बैरिया टाउन मतलब उन्हें अपना मकान किराए ते ले लिया। अच्छा, तो 3-4 मुंडे पाकपतन दे उत्थे राल ते काम करन लग पे। ठीक है। एक बाबर मुंडा उत्थे साडे पिंड दे नाल ही रहिंदा है। ठीक उस है। बाबर मुंडे दा बेली सी अतीक जट। ठीक है। वो उत्थों चलिया ते मेरे बेटे को आया तां कि मेरे बेटे दा भी वो बेली सी। ठीक है। ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਨਾਵਾ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਮਨਾਵਾ ਆਏ, ਉਹ ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ और तीसरी बारी गया तो कहने लगा भी मैं जरा ना जी मेरी शादी है तो तुसी मेरी शादी शामिल होना। उन्हें कहा जी ठीक है मैं थोड़ी शादी चाहवा था। उन्हें कहा जी बाबर भी आया तुम ही आई, ठीक हो गया जी। वो मेरा बेटा जी वो तो शादी ते आ गया। ठीक है। शादी ते थे वो मतलब मेहंदी हुई रात नू और सुबह मतलब बरात गई। बरात जो जिसले उत्थे वजीराबाद चला गया, उत्थों उन्हें सानू कॉल की है भी मैं ठीक हैगा, मैं मेरा दोस्त हैगा, मेरे दोस्त की शादी ते आए हैं तो शादी तो असीं हुण वापसी मतलब बरात दी हो रही है ठीक तो है। मैं ठीक हैगा। तो उथों वापस आ गए। रात मतलब गुजर गई, असीं उन्होंने कॉल की, उनका नंबर बंद जा रहा सी। असीं फिर कहा भी शायद बैटरी लो होवे तां पर उन्हें गल हो रही। असीं सुबह कॉल की तो ना मतलब नंबर बंद जा रहा सीधा। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਦੇ ਘਰੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਵੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਨਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਜੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ
ਅਰਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ दूल्हा ਹਾਰਸ अच्छा हारस ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਾਰਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕਾਈਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ठीक है ਉਹ ਸਕਾਈਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਰੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ठीक है ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਰਸ ਆਇਆ ਹਾਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ठीक है ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗਏ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक ਉਹ है ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है ਸੁਬਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਉਹ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾ- ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅੱਗੇ SHO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ठीक है ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ठीक है ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ लापता है। ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ठीक है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ठीक है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਓ। ठीक है ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੱਢ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ
ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ? ਜੇ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਜ਼, ਉਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਦਾ ਵਾਲਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 1 ਵਜੇ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ इसलिए ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਕੱਲਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਰੈਸਟ ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਸੱਟੀ। ਉਹ ਅਤੀਕ ਜੱਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਬਸ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਈ, ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨ, ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ और कोई मामला होवे? ऐसा मसला उन्हें सानू नहीं दसिया। ऐसा मामला नहीं दसिया। अच्छा जी, आप बात करें जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका मकतूल के साथ रिश्ता? शफीक साहब, आपका क्या लगता था मरने वाला? चाचू है जी। आपके चचा का बेटा था? चाची लगा जी। मरने वाला आपके चचा का बेटा? ठीक है। क्या है इसमें, क्यों कत्ल किया गया, आपको क्या लगता है? सर हमें तो ये था भी इधर उन्होंने कहा भी दोस्त की शादी है। अच्छा, उन्हें क्या दोस्त की शादी ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦੋਨੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕੀਤੀ 13-14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਚਾਚੂ ਰਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं फिलहाल जी अज तक असं सुनिया नहीं। मेरी शादी नहीं माशाल्लाह जी 17 साल हो गए जी। असं अज तक इस समाज का कोई सुनिया नहीं कि कोई झगड़ा किसी नाल कोई किसी किस्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗਦੀ? ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। कत्ल करके उन्हें सड़ता, सानू 12 दिन बाद लाश मिली। ठीक है, ये थे जी मकतूल के लवाकिन और वालिद, जिनका ये कहना है कि ये बिल्कुल हादसा नहीं है। जो मुलजिम आगे जाके हम उससे भी बात करेंगे और वो कहता है कि एक हादसाती तौर पे उसके हाथों गोली चली और मकतूल कत्ल हो गया। लेकिन लवाकिन कहते हैं कि ये हादसा नहीं है बल्कि उसको प्लानिंग के तहत वहाँ पे बुलवा के कत्ल किया गया।
मनावा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में एक ऐसा मुलजिम है जिसकी पहले दिन शादी का पहला दिन था और अपने दोस्तों के साथ जाता है, उनके पास बैठता है और वहाँ पर एक असले की जो है वो नुमाइश होती है, असला पकड़ता है, वेपन पकड़ता है और बकौल एक मुलजिम के अचानक गोली चल जाती है और उसका ही एक दोस्त जिसका ताल्लुक़ पाकपतन से है मौके पर जहां बाक हो जाता है। डेड बॉडी को ये किसी ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहां पे इनका जुर्म छुप सके, लेकिन डेड बॉडी भी मिल जाती है और मुलजिम भी गिरफ़्तार हो जाता है। वारदात हुई किस तरह से, क्या कोई दुश्मनी थी, क्या कोई रंजिश थी या ये वाकई ही एक हादसा था, ये मुलजिम की ज़ुबानी सुनते हैं। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? अतीक सर। अतीक, ऊँची बोलो ज़रा, जी सर। ऊँची बोलो, क्या नाम है? अतीक। अतीक, कहाँ के रहने वाले हो? मनावा सर। मनामा के रहने वाले हो? जी सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल सर। 20 साल उम्र है हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? सर मैं रिक्शा चलाना। ਕਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ? चिंची। ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ। हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? हम 1.5 साल को हो गया। ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। सर 9 तरीक की मेरी शादी हैगी सी सर। ठीक है, उधरों वापस आने आ मैं ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ वापस ਹੋ? आने आ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 12:30 ਵਜੇ। ਬਾਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ? ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੀ ਸਰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੇਲਮੈਨ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅੱਛਾ, ਤੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਵੇ ਦਾ ਸੀ ਮਨਾਵੇ ਨਾਲ, ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਰ ਦੋਸਤ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਸ। ਹਾਰਿਸ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ 6 ਜਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਜਿਹਨੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ 6 ਜਿਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। 6 ਲੋਕ ਸੋ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਰਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਰਾਮਪੁਰੇ ਗੁੱਜਰ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਚੌਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਟਕੇਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਡਿਗੇਟੀ ਡੁਗੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਲਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਵਾਈਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਈਸ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫੈਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਂਬਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ? ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਤੂਲ ਦਾ? ਸ਼ਫਕਤ। ਸ਼ਫਕਤ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਸਰ 4-5 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ? ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਟੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੈਰੀਅਟੋਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋਸਤ। ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਵਾਈਟ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰ ਸਲਾਮੀ ਵੈਪਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਢੋਲ ਅੱਛਾ ਢਮੱਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ- ਨਹੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ? ਗੋਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ ਦੇਣ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਇੱਧਰ ਮਨਾਵੇਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਫੌਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਈਏ? ਸਰ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਵਲੀਮਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰ ਕਿਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਸ਼? ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ ਬਹਿ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੁਬਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੂੰ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ? ਸਰ ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਲੀਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਫੌਰਨ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਖਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਸਲਾ ਵਲੀਮਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਵਲੀਮਾ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ
ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਹਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਲੀਮਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੰਜਾ ਬਬਲੂ ਦੇ ਹਾਰਸ। ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਹਾਰਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਰਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਹਾਰਸ ਦਾ ਅੱਬਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ ਦਾਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਛੁੱਟੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਨ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ। ਹੈ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਿਟ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਰਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਿਸਤੌਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਆਰਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਰਸ ਨੇ ਫੜੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਫੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਪਿਸਤੌਲ ਹਾਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵੇ ਸ਼ਫਕਤ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੇਰਾ YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ 5 ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਜਾ ਸੀਗੀ। ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਰਾਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਕਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ? ਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ? ਗੋਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ? ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ?
सारे पुजे। ये था जी वो मुलजिम जो इस बात का एतराफ़ भी करता है कि गोली इससे चलती है और अपने ही दोस्त को ये कत्ल कर देता है। कत्ल की वारदात बकौल इसके कि अचानक होती है। असला जो था वो लाने वाला इसका दोस्त था और जब ये उसको देखता है, उससे खेलता है, तो गोली अचानक चल जाती है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनामा हैं जी हमारे साथ मोहम्मद तनवीर, जो एक कत्ल होता है, ब्लाइंड मर्डर होता है और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी एक जगह पे फेंक दी जाती है। नौजवान जो है वो पाकपतन का रहने वाला है। मनामा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज होती है और उसके बाद ये केस आगे बढ़ता है। मुलजिम इन्वेस्टिगेशन पुलिस मनामा ने गिरफ़्तार कर लिया है। कहानी क्या है, होता क्या है और इसमें कत्ल की वारदात किस तरह से होती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है, ये जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद तनवीर से। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तनवीर साहब, एक नौजवान जिसकी शादी होती है, उसकी नौ बेहाती दुल्हन घर में मौजूद होती है और वो दोस्तों के कहने पे अपने घर से चंद घर छोड़ के एक जगह पे चला जाता है। पहले सबसे पहले इसकी वजह बताएं कि क्या वहाँ पे कोई इन्होंने ऐसा क्या करना था कि जो दूल्हा है वो अपनी बीवी को छोड़ के तो वहाँ चला जाता है। वहाँ ये 6 कुल दोस्त इकट्ठे थे, तो एक के पास पिस्टल था, दूसरे की बैठक वहाँ इसका दोस्त था, बबलू नामी को लड़का था, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, ठीक है, इसका ये कहना है कि पिस्टल अनकॉन्शियसली फायर हुआ है, लेकिन ये अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। अगर अनकॉन्शियसली फायर हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को फेंका नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है। उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। ठीक है, इसमें इनका मेलाफायर शो होता है ठीक है, कि अगर इसका फायर लगा है अनकॉन्शियसली तो उसे फौरी अस्पताल लेके जाएं, उसे फर्स्ट एड डलवाएं, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ इन्होंने उसे फायर मारा, फायर मारने के बाद एक चादर में लपेटा, कैरी डब्बे पे रखा और इलाका थाना गाज़ियाबाद पानपीर दरबार के पास नहर के ऊपर उसको फेंक कर फरार हो गए वहाँ से। ठीक है। अच्छा तनवीर साहब, जो मुलजिम है वो कहता है कि जी उसका एक दोस्त है, गालिबन उसका नाम हारिस है जी, उसकी वो पिस्टल होती है और वो उसको देखता है और वो चैम्बर मारता है। मतलब एक आम आदमी अगर हो तो उसको शायद चैम्बर और पिस्टल का चलाना कैसे है उसे पता नहीं होता। तो ये जो मुलजिम है कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले कोई इसकी ऐसी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है कि इसको कैसे पिस्टल चलाना आता है? ये सर-ए-दस्तूर रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, लेकिन इस कत्ल के पीछे, इस वारदात के पीछे एक पूरा प्री प्लानिंग एक सेटअप है।
ठीक है। कि उन लड़कों का उस बैठक में इकट्ठे होना, मकतूल को वहाँ पे बुलाना, उसके बाद पिस्टल अरेंज करना, पिस्टल अरेंज करने के बाद फायर मारना, फायर मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को मुकम्मल तौर पर डिस्पोज ऑफ करना। बिल्कुल ठीक ये है। एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे, पूरी कोई ना कोई इसके कहानी होगी। अच्छा, कहानी भी कुछ इस तरह से होगी तनवीर साहब कि देखिए एक दूल्हा जी। जिसकी शादी होती है जी। 2 घंटे पहले जी। और वो बीवी को लेके अपने घर आता है और वो दोस्तों की दावत पे, दोस्तों के कहने पे वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसको किसी गर्ज से या किसी वजह से नहीं बुलाया गया जी। और वहाँ पे जाता है तो कत्ल हो जाता है। जी। क्या हो सकती है मुहर्रकात कुछ इसमें अंदाजे के मुताबिक? आप जो अनसीन मोटिव्स है वो यही हो सकता है कि लड़की वगैरह का इशू, लड़की का इशू, जो अगले दिन इसकी सिस्टर की बारात आनी थी, ठीक है, ये इस तनाज़र में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि जब कत्ल होता है उसके बाद डेड बॉडी को ये किन लोगों को बुला के, कैरी डब्बा किसका था, कौन वहाँ से मुंतकिल करता है? बकौल मुलजिम के कि ये वहाँ से घर चला जाता है जी। और कहता ये है कि जी हम उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहे हैं। इसका वालिद हफीज़, वो एक कैरी डब्बा ऑलरेडी चलाता है, पहले ड्राइवर है उसका, ठीक है। वो कैरी डब्बा लेके आया। इसका एक दोस्त है हारिस, वो था, इसका एक दोस्त बबलू, वो था। इन्होंने डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ की है। अच्छा, डिस्पोज ऑफ इन्होंने किया। जी। अच्छा, हॉस्पिटल में अगर ऐसे किसी जिसको फायर लगा हो, अगर उसको कोई हॉस्पिटल में लेके जाए प्राइवेट या सरकारी, तो यकीनन वो पुलिस को जी। इतला करते हैं, पुलिस की रिपोर्ट के बगैर ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी चीज़ ये फराहम कर सके हैं कि उसको मकतूल को ये हॉस्पिटल लेके गए हों? नहीं, बिल्कुल इन्होंने हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के साथ कोई रब्ता नहीं किया। ठीक है जी। और हॉस्पिटल ले जाने की बजाय डेड बॉडी इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अच्छा, अब कितने मुलजमान हैं इसमें जो गिरफ्तार होना बाकी हैं? जी। आला कत्ल बरामद हो गया या उसके लिए क्या पुलिस कर रही है? इसमें इसका रिमांड लिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। जो बंदा इस पूरे करैक्टर में, सीन में शामिल होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आला कत्ल भी जल्द बरामद कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो मकतूल था उसका क्या ताल्लुक़ था इनसे, दोस्ती थी और कहाँ वो रहायश पजीर था और मुद्दई उसका कौन है और कहाँ से उस शहर, कौन से जो शहर से ताल्लुक़ था? मकतूल है वो ठोकर न्याज बेग में फूड पांडा का काम करता था। ठीक है। इसका दोस्त था, पीछे वो पाकपतन के रहने वाले थे। ठीक है। इसकी शादी पे 2 दिन वो पहले आया था, तेल मेहंदी सारा प्रोग्राम इसके साथ रहा है। ठीक है। मुलज़म के साथ बारात वाले दिन भी सारा इस साथ रहा है। बारात वाले दिन रात को ये तकरीबन 1 बजे का वक़ूआ है जी। ठीक है। और जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो मकतूल का वालिद है। मकतूल का वालिद है जी। तो मकतूल का जो वालिद है, उसने कुछ स्टेटमेंट दिया हो कि कोई बात ऐसी इनके साथ रंजिश वाली बात या कोई इख्तलाफ की, जो आप कह रहे हैं कि कोई लड़की का भी मामला हो? उसकी स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने लड़की के बारे में ग्रीवेंसेस शो किए हैं आपने। अच्छा, कि उन्होंने इसकी सिस्टर्स के साथ कोई इशू था तो फिर इसने फायर किया, फिर मारा। उसने उसको जी। फायर किया। अच्छा, तो अब आला कत्ल या जिसका असला था जी। वो मुलजिम, हम रेड्स कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जल्द वो भी कैफे किरदार तक पहुंचेगा। ठीक है। यकीनन तनवीर साहब, जो मरकज़ी मुलजिम है वो तो आपने गिरफ़्तार कर लिया और जो 5-4 लोग बाकी हैं जी। उनको गिरफ़्तार करेंगे तो फिर इसमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे या इंकशाफात होंगे कि मुलजिम जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है। ऐसा ही है जी। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनामा तनवीर साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से सारा कुछ बताया कि मुलजिम तो एक बेगुनाही अपनी साबित करने के लिए बड़े आराम से ये कहता है कि उससे अचानक गोली चली और मकतूल उसका जो दोस्त भी था वो मर गया। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो बात कर रहे हैं, तो इसके कत्ल करने की कुछ वजूहात और भी सामने आती हैं कि अगले दिन जिस दिन इसका वलीमा था, उसी रोज़ उसकी बहन की बारात भी थी। तो मकतूल के जो लवाकिन हैं, जो मुकदमे के मुद्दई हैं, वो भी इसी तरह का बयान देते हैं कि कुछ ना कुछ लड़की का कोई मामला था। यकीनन जब बाकी मुलजमान जो इस वक्त फ़रार हैं गिरफ़्तार आ जाएंगे, पुलिस की गिरफ्त में आएंगे,
तो असल कहानी या कत्ल करने की वजह जो है वो भी मालूम हो जाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको एक नौजवान के कत्ल होने की वजह बताई। कत्ल क्यों हुआ, किस तरह से कत्ल की वारदात हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और लवाहकीन क्या कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रिमांड लिया जा रहा है, मज़ीद तफ्तीश भी आगे बढ़ेगी और उसमें तफसीलात सामने आएंगी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।